Hello and welcome to the channel. This is lesson 7 complements to the verbs. देखो verb रो complements कौन ताकू विषय रे हमें एठी देखिबा. complements माने जे complete करे बुझला तो तेणु वाक्य मध्य रे क्रियापद और कर्मपद थाई सुधा पूर्ण अर्थ प्रकाश करिवा लगी क्रियापद पर जो सब शब्दर व्यवहार करने को पड़े ताकू भर्बर कम्प्लीमेंट बोली कहा जाए. स्ट्रक्चर 33 रे आमे ताकू देखि परिबा. केमिति सेमाने तांकू राजा कले. दे मेड हिम किंग. कटकर लोक माने मधुबाबू को सभापति रूपे निर्वाचित कले. द पीपल ऑफ कटक इलेक्टेड मधुबाबू देयर प्रेसिडेंट. तेणु भर्ब पर कहा पाई ये कामटा होची कहा को इलेक्ट करा होची कहा को तैयारी करा जाउची कहा को ताकू लगे आ कौन कले हेटा ता पर लागिवो. मधुबाबू कटकर लोक मानक द्वारा सभापति रूपे निर्वाचित हेले. मधुबाबू वाज सिलेक्टेड कौन ना प्रेसिडेंट कहा द्वारा बाय द पीपल ऑफ कटक. शिक्षक हरि को आम क्लास रो मॉनिटर कले. द टीचर मेड हरि मॉनिटर ऑफ आवर क्लास. हरि आम क्लास रो मॉनिटर हैला. हरि वाज मेड मॉनिटर ऑफ आवर क्लास. सेमाने तांकू कमिटीर चेयरमैन रूपे नियुक्त कले. पीपल अपॉइंटेड हिम चेयरमैन ऑफ द कमिटी. से चेयरमैन रूपे नियुक्त हेले. ही वाज अपॉइंटेड चेयरमैन. आंभे माने तांकू रमेश बोली ना देलु. वी नेम्ड हिम रमेश. से रमेश ना रे नामित हेला. ही वाज नेम्ड रमेश. चलो अब ट्रांसलेट करा जाऊ एवं यही ओडिया सेंटेंस गुड़िकर वाक्य गुड़िकर इंग्लिश ट्रांसलेशन आमर कमेंट बॉक्स रे पाई परिबे एवं ता सहित सेठी चाहिए मध्य यार उत्तर आपण माने दे परिबे है ना. आम क्लास रो पिला माने हरि को सेमानंकर नेता रूपे बाछिले. बापा माँ पिलाटीर ना देले गौरांग. भारतर लोक माने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री रूपे निर्वाचित करथिले. तांकू स्कूल कमिटीर सेक्रेटरी करा जायछि. अयोध्यार लोक माने रामचंद्र को राजा करने को इच्छा करथिले. गांधीजी को ए जातिर पिता बोली कहा जाए. मोते आम क्लास रो मॉनिटर करागला. स्ट्रक्चर 34 रे देखिबा कौन ना पिलाटी सुखी बोली मने हेउछि. द बॉय सीम्स टू बी हैप्पी. तेणु भर्ब पर जो सीम्स लगिला भर्ब पर टू लगिवो. टू पर आ गोटे भर्ब वन लगिवो हला. तो एकदम बेयर कौन सी फॉर्म नहीं केवल V1 बुझे तो तने ये कौन है द बॉय सीम्स टू बी एवं तापर हैप्पी. जे कौन जना पड़ुची कौन है ता पर लगेवा एडजेक्टिव. से गरीब बोली मने हुअंती. ही सीम्स टू बी पुअर. खबरटी सत बोली मने हेउची. द न्यूज सीम्स टू बी ट्रू. द न्यूज सीम्स ट्रू मध्य हो पारिबो. से बेमार थिबा परी जना पड़ती. ही अपियर्स टू बी इल. ही अपियर्स इल. हाँ मु तांकू साधु बोली मने करे. आई कंसीडर हिम टू बी ऑनेस्ट. और आई कंसीडर हिम ऑनेस्ट. तो थरे थरे टू बी मध्य उठी जाए दरकार हुए नहीं. से मते बोकाटिए बोली विचार करती.
he considers me a fool or he considers me to be a fool। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲେ। Everybody regarded him as a good man। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ ବା ବିଚାର କରାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ is regarded as the father of the nation। ଜାଣିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ କନସିଡର ପରେ ଆଜ୍ ବସେ ନାହିଁ, ଟୁ ବି ବସିପାରିବ, ମାତ୍ର ରିଗାର୍ଡ଼ ପରେ ସଦାବେଳେ ଆଜ୍ ବସିବ। ହେଲା ତ, ରିଗାର୍ଡ଼େଡ଼ ଆଜ୍ ଯେମିତି ଉପରେ ଲେଖା ହେଲା, ରିଗାର୍ଡ଼େଡ଼ ଟୁ ବି ହେବ ନାହିଁ, ରିଗାର୍ଡ଼ ଆଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 35। ମୁଁ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲି। ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହିମ୍ ଡେଡ୍। ତୁମେ ମୋତେ ଦୁଃଖିତ କରିଅଛ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ମି ସ୍ୟାଡ୍। ପିଲାଟି ତା'ର ଲୁଗାପଟା ମଇଳା କରିଛି। ଦ ବୟ ହ୍ୟାଜ୍ ମେଡ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲୋଥ୍ସ ଡର୍ଟି। ପୃଥିବୀ ତୁମକୁ ଧନୀ ବୋଲି କହେ। ଦ ୱାର୍ଲଡ କଲ୍ସ ୟୁ ରିଚ୍। ସେ ତୁମକୁ ବୋକା ବୋଲି କହେ। ହି କଲ୍ସ ୟୁ ଏ ଫୁଲ୍। ଶିକ୍ଷକ ଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପରିଷ୍କାର କରି ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। The teacher has made the meaning of this sentence clear। ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ନୂଆ ଅବସ୍ଥାରେ କିଣିଥିଲି। I bought this house new। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। They set the bird free। ମୁଁ ବାକ୍ସଟିକୁ ଖାଲି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛି। I have seen the box empty। ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟିକୁ ଖୋଲାଗଲା ବୋଲି ସଭାପତି ଘୋଷଣା କଲେ। ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଦ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଓପନ୍। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଇଂଲିଶରେ କରିବା। ସେ ଗରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ସାଧୁ ଲୋକ ପରି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟି ବେମାର ପଡ଼ିଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବୋଲି କହେ। ପିଲାଟି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନୀରବ କରିଦେଲେ। ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଶିକାରୀମାନେ ସିଂହଟିକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ। ପିଲାଟି ସାପଟିକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଏବେ ଆମେ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 36। ସେ ଏକଥା କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ହର୍ଡ଼ ହିମ୍ ସେ ସୋ। ସେ ଏକଥା କହୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ହର୍ଡ଼ ହିମ୍ ସେଇଙ୍ଗ ସୋ, ମାନେ କହିଥିବାର, ମାନେ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବାର, ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ହଁ ତ, ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ଦୁଇଟାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫରକ। ପିଲାଟି ହସିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ହର୍ଡ଼ ଦ ବୟ ଲାଫ୍। ପିଲାଟି ହସୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ହର୍ଡ଼ ଦ ବୟ ଲାଫିଂ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ କାମଟା ହେଇ ଚାଲୁଛି। ହେଲା ତ, ସେ ଆସିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଇ ସ ହିମ୍ କମ୍। ସେ ଆସୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଇ ସ ହିମ୍ କମିଂ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବାର କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନେଭର୍ ସିନ୍ ହିମ୍ ଲୁଜ୍ ହିଜ୍ ଟେମ୍ପର। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବାର ସେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ହି ନେଭର୍ ହର୍ଡ଼ ମି ରିଡ୍ ସୋ ଲାଉଡ଼ଲି। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ସିନ୍ ହିମ୍ ଡାଏ ଇନ୍ ପିସ୍। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ମରୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ସିନ୍ ହିମ୍ ଡାଇଂ ଇନ୍ ପିସ୍। ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଫରକ ରହୁଛି ଅବସ୍ଥାରେ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 37 ଦେଖିବା। ତାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ମୁଁ ପଳାଇଲି। ହାଭିଂ ସିନ୍ ହିମ୍ କମ୍ ଆଇ ଫ୍ଲେଡ୍ ଆୱେ।
ଘରଟିକୁ ଖୋଲା ରଖି ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା। Having kept the room open, he went out. ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟି ଖୋଲାଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସଭାପତି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। Having declared the exhibition open, the president delivered his speech. ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିଲି। Having seen him fall at my feet, I took pity on him. ବାଘଟି ଗର୍ଜନ କରିବାର ଶୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। Having heard the tiger roar, we got frightened. ଏବେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ 147ଟି ସ୍ଥାନ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଇଂଲିଶ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏପଟୁ ଓଡ଼ିଆ ସେପଟୁ ଇଂଲିଶ କରିକି ତାକୁ ଦେଖ। 1956 ମସିହାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସେଥିରୁ 57ଟି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ 53ଟି ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମହତାବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସଭାଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସଭ୍ୟମାନେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଚସ୍ପତି ହିଁ କେବଳ ସଭ୍ୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସଭାଗୃହର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳମାଳ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସଭ୍ୟମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କିଛି କହୁଥିବାର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହନ୍ତି। ସେ କିଛି ଘୋଷଣା କରୁଥିବାର ଜାଣି ସଭ୍ୟମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ହିଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ। କ୍ଲିଅର ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଲେସନ୍ 8 ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।